Yes, good afternoon. Good afternoon. The last session, that is in the lecture 7, we are we were talking about the engine cooling systems. We were talking about the concept of engine cooling systems. Now we'll discuss the other concept in this class, that is lubrication systems. సో ఇంజన్ కూలింగ్, ఇంజన్కి కూలింగ్ ఎందుకు అవసరం ఉంది? సో ఫర్ 2-stroke పెట్రోల్ ఇంజన్స్, 2-stroke డీజిల్ ఇంజన్స్, 4-stroke పెట్రోల్ ఇంజన్స్, 4-stroke డీజిల్ ఇంజన్స్, ఇంజన్ కూలింగ్ ఈస్ మస్ట్. వై? ఇన్ ఆర్డర్ టు డిసిపేట్ ద హీట్. వాటర్ని డిసిపేట్ చేయడానికి, హీట్ని ఎవాపరేట్ చేసి పంపించడానికి మనము ఇంజన్ని కూలింగ్ చేస్తున్నాము. సో ఎన్ని రకాలుగా కూలింగ్ చేస్తున్నాము? 2 types of cooling system you are having. One is air cooling system, other one is a water cooling system. So air cooling system and water cooling system. So if you see the figure here, the external part mottamu cooling evolves in the external part, everything should be given cooling effect. Why? Because this entire casing should be cooled air through air or by water. Why? Because ఇన్సైడ్ ద మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి చాలా రిగరస్ గా మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అయ్యి వేడి అనేది ఇంజన్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ద హీట్, ద ఇంజన్ షుడ్ బి కూల్డ్ కంటిన్యూయస్లీ. ఓకే, సో దానికి మనము కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పుకున్నాము. అందులో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 types of coolings are, first one is air cooling engine, second one is వాటర్ కూలింగ్ ఇంజన్. ఎయిర్ కూలింగ్ ఇంజన్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? లైటర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో, స్మాల్ ఇంజన్స్ లో, వెన్ ఎవర్ ద వెహికల్ is small and also the maintenance cost is low. Okay, at that places we are using the air cooled engine. The construction is very easy, the cost is very low. Okay, the manufacturing process is easy and the maintenance is also low. Okay, thereby the thermal efficiency is high for air cooled engine when compared to the water cooled engines. Okay, and also the efficiency is high for air cooled engine when compared to the normal water cooled engines. Okay, so that we discussed in the last class. Now the second category is the water cooled engine. So what is the water cooled engine concept here? వాటర్, ఎయిర్ ప్లేస్ లో మనము వాటర్ ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎయిర్, సో హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ using water, we are using normal water for cooling of the engines. So ekkada what type of engines untundi ikkada? Here the engines are heavy in condition, here the engines are very large in construction, and also it requires separate setup for maintenance, for storing of the water, right? If you see the is a air cooled engine where air is passing and going out, where air is passing and leaving out. So here it is making the surface of the engine cooling effect whenever the vehicle is in running condition. So stop లో ఉన్నప్పుడు కూడా, whenever the engine is in stop, halt లో ఉన్నా కూడా the engine కి మనకి ఎయిర్ సప్లై జరుగుతుంది. బట్ whenever the engine is in motion లో ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ అనేది సప్లై చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది when compared to the engine in the halt, right? Now if you see the water cooled engine here, see the water cooled engine, see the cross view of the side view of the water cooled engine. See the main parts here, so here you are having the cylinders. ఏదైతే మనము పిస్టన్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుందో ఇక్కడ మనకి cylinders ఉన్నాయి. So these are the cylinder 1, this is a cylinder 2, this is a cylinder 3, this is a cylinder 4. మనకి ఇక్కడ 4 cylinders ఉన్నాయి. ఈ 4 cylinders కి వాటర్ వెళ్తున్నప్పుడు వాటర్ మొత్తము వేడిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇంజన్స్ లో నుంచి, cylinders లో నుంచి వేడి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి. హియర్ the water after passing from the engines
it is in very hot condition, it is in very hot condition, it is passing through the pump, through the thermostat where it regulates the flow of water. It is passing and entering into the top deck, it is entering into the top deck of the radiator. Okay na, top deck of the radiator, the fan. So whenever the water is going into these decks, whenever the water is going into in these decks, two types of taking the కూలింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటి, 50% ఆఫ్ 50% ఆఫ్ హాట్ వాటర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కూల్ బై ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ అండ్ రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కూల్డ్ బై ఎయిర్ ఫ్లో విచ్ ఈస్ న్యాచురలీ కమింగ్ ఇన్ టు ద రేడియేటర్. సో ఈ రెండు రకాలుగా మనకి హాట్ వాటర్ అనేది కూల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అగైన్ ద వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్, ద కూల్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అగైన్ ఇన్ దిస్ పైప్, దీస్ ఆర్ అగైన్ passing the same system. So with this the air is circulating continuously, with this the air is circulating continuously, thereby the engine and the engine parts are cooled uniformly and continuously. Okay na. So radiator advantage of water cooling gurinchi manamu discuss chesam. So because of even cooling of the cylinder barrel and head makes it possible to reduce the cylinder and valve seat temperature. So if you have any audio or video problem, just message cheyandi, just message me if you are not getting proper volume. Next, the volumetric efficiency, the volumetric efficiency of water cooled engines is higher than that of the air cooled engine. Why? Because we are having heavy construction for the water cooled engine, that's why the volumetric efficiency is high when compared to the air cooled engine. Next, the compact design of engines with appreciably smaller frontal area is possible. So compact design of engines with appreciably smaller frontal area is possible in the air cooled engine. In case of water cooled engines, installation is not necessarily at the front of the mobile vehicles, aircraft, or your Volvo buses, etc., as in the cooling system can be conveniently located. So ఒకప్పుడు ఇంజన్స్ లో కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక చోటే పెట్టాలి. ఓకేనా, whereas in now coming engines or now coming vehicles, we can place the air cooling system at any convenient place, thereby కూలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, what are the disadvantages here? So the disadvantages are the system requires more maintenance. So when, however, why the system is having more maintenance? Because we are using water reservoir, we are using water jackets, we are using pump. So inni materials, inni parts ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇంజన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ when compared to the water cooled engine. Water cooled engine. Okay, next point, the engine performance becomes sensitive to the climatic conditions. Based upon the climatic conditions, it may be a hot condition, cool condition, or any desert conditions, or any hilly areas, the engine performance అనేది it will be sensitive. Next, the pressure of the power absorbed by the pump is considerable and affects the power output of the engine. Next, in the event of failure of the cooling system, serious damage may cause to the engine. అంతే కదా, ఎయిర్ సిస్టంలో మనకి ఫ్రీగా ఎయిర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కంప్రెస్ చేసి ఒక చాంబర్లో సెట్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు. వెరాస్ వాటర్ కూల్డ్ ఇంజన్ ఏం జరుగుతుంది, మనకి కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది సపరేట్ గా ఉంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ వాటర్ లేకపోయినా, వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ జాకెట్స్ కానీ పైప్స్ కానీ లీకేజ్ అయినా కూడా, అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, it becomes severe damage to the engine setup. Next, what are the main components of cooling engine? So we are having 7 or 8 components such as radiator, pressure cap, thermostat valve, water pump, water fan, water jackets, antifreeze mixtures, hose pipes, plumbing and other fluids. Radiator ante manamu cheptunnam, it is simply a type of heat exchanger. A radiator is nothing but a heat exchanger, exchanging of heat from one medium to other medium. So the cars use aluminum radiators because of less weight and easily absorbs the
The coolant flows in the inlet and outlet through many tubes mounted in the parallel arrangement. The fins conduct the heat from the tubes and transfer the air flowing through the radiator. The purpose of radiator. What is the main purpose of radiator? The purpose of radiator is cool down the hot water received from the engine. ఇంజన్ నుంచి వస్తున్న హాట్ వాటర్ ని కూల్ చేయడానికి రేడియేటర్ ని మనము యూస్ చేస్తాము. రైట్ నౌ the radiator is having three main parts: upper part, middle part, and the tubes. Now if you see the three main types of radiators, we are having gilled tube radiator, tubular tube radiator, and honeycomb or cellular radiators. So this is a water flowing in and water going out to the engine. Okay na? So engine nunchi radiator ki veltundi, radiator lo nunchi engine ki veltundi. This is a pressure cap. So this is also the same thing. Water passage in this loops. Water is passage in this loops. Okay. Now water passage. Water passage ekkada jarugutundi? Water passage anadi ee places lo jarugutundi. The air is coming out and going in at this point. So these are the three types of radiators what we are having for any automobiles. Next, pressure cap. So the pressure cap is a place where this pressure can be. The pressure cap is a place where the pressure can escape, so that setting of the spring defines the pressure in the cooling system. So you can figure like on the pressure cap. The pressure cap is at this point. The pressure cap is at this. So this is a pressure relief cap. The pressure relief cap. Okay na? Next, the pump. What is the purpose of the pump here? So the purpose of the pump is to collect the water from the reservoir and send it to the plumbing systems of the engine. The pump, what the type of pump you are using? We are using a simple centrifugal pump driven by the belt connected to the crankshaft of the engine. So engine ki అదనంగా engine ki power అదనంగా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో దీనికి పవర్ ఎలా వస్తుంది? The power is driven by the belt connected to the crankshaft of the engine. Okay na? Next, the pump circulates fluid whenever the engine is running. Okay, here what happens? The pump circulates the fluid whenever the engine isn't running. Engine off లో ఉన్నప్పుడు మనకి పంప్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. So when the engine is in running condition only, the pump takes the water from the reservoir and circulates to the engine parts. Next, the water pump uses centrifugal force to send the fluid to the outside while it spins, causing the fluid to be drawn from the center continuously. So మనకు centrifugal pump ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? It takes the concept of centrifugal principle. అంటే it takes inside, it spins the water, thereby centrifugal action ద్వారా వాటర్ అనేది స్ప్లాష్ అయ్యి అన్ని చోట్ల పడుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the fluid leaving the pump flows first through the engine block, cylinder head, and then into the radiator, and finally back to the pump. Okay na? So what is the point saying here? Here the point is saying that from so pump అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ this red color, this ఈ portion pump అనుకుందాం. Here the pump is collecting the water and it is passing to the upper deck of the radiator, hot water, and the water is flowing into the radiator and passing into this chamber, and again it is going into the cylinder parts. Again it is going to the cylinder parts, making the cylinder parts cool. Okay, next. Next one is centrifugal, the fan, the engine fan. So the fan is generally mounted on the water pump pulley. So మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అనుకోండి, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ నుంచి మనకు ఒక షాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ షాఫ్ట్ మనకి ఫ్యాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫ్యాన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో the fan is generated mounted on the water pump pulley, although on some engines
is attached directly to the crankshaft. ఒకే crankshaft కి the pump యొక్క shaft, the fan యొక్క shaft connectivity ఉంటుంది. Next, it serves two purposes in cooling the engine. Engine ని కూల్ చేయడానికి it is taking two purposes. What is the first one? It draws atmospheric air through the radiator and thus increase the efficiency of the radiator in cooling the hot water. ఫస్ట్ ఏంటి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు, సో రేడియేటర్ ద పంప్ ద ఫ్యాన్ అనేది ద ఫ్యాన్ డ్రాస్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ త్రూ ద రేడియేటర్. అంటే రేడియేటర్ బయటకు కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ని ఫ్యాన్ అనేది లాక్కుంటుంది లోపలికి అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద రేడియేటర్. సో రేడియేటర్ మొత్తం ఫిల్ అయ్యేలా, రేడియేటర్ యొక్క మొత్తం ఏరియాని ఫిల్ అయ్యేలా ఫ్యాన్ యూజ్ అవుతుంది. వై? ఇన్ ఆర్డర్ టు కూల్ ద హాట్ వాటర్ ని కూలింగ్ చేయడానికి. వెన్ ఎవర్ యువర్ ఇంజన్ ఈ స్టార్టింగ్, ఆటోమేటిక్గా ఫ్యాన్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు, వెహికల్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు, ట్రాఫిక్ లో అంటే హైవేలో ఉన్నప్పుడు గాలి ఆపోజిట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ద ఎయిర్ విల్ టచెస్ ద రేడియేటర్. ఫ్యాన్ వెనకలు ఉంటుంది కాబట్టి, రేడియేటర్ వెనకల ఫ్యాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ఎయిర్ మాక్సిమం తీసుకుంటుంది అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి, రేడియేటర్ మొత్తాన్ని నింపిన తర్వాత వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద రేడియేటర్. అప్పుడు కూలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ద నెక్స్ట్ వన్? It throws fresh air over the outer surface of the engine, which takes away the heat conducted by the engine parts and thus the increase the efficiency of the entire cooling system. So ఎప్పుడైతే ఫ్యాన్ రేడియేటర్ లో నుంచి అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ని లాక్కొని రేడియేటర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని పెంచిందో, అట్ ద సేమ్ టైమ్ the fan throws the fresh water ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ యొక్క సర్ఫేస్ లేయర్స్ మీద మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేలాగా చేస్తుంది. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ టేక్స్ అవే ద హీట్ కండక్టెడ్ బై ద ఇంజిన్ పార్ట్స్ అండ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. జస్ట్ ఒక ఏసీ లాగా మనకి ఫ్యాన్ అనేది రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, థర్మోస్టాట్. Thermostat it is device. A thermostat is a device that allows the engine to heat up quickly. సో మనకి ఐరన్ బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. థర్మోస్టాట్ కి ఐరన్ బాక్స్ మీరు స్విచ్ ఆన్ చేశారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఒక రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది. రెడ్ లైట్ వెలిగిన తర్వాత టెంపరేచర్ ని సడన్ గా ఇంక్రీజ్ చేసి ఒక రేంజ్ లో ఆపి అక్కడ గ్రీన్ లైట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనం గ్రీన్ లైట్ లో ఉన్నప్పుడు మనము ఐరన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనం ఐరన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ మెకానికల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి అక్కడ ఐరన్ అవుతుందో, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? టెంపరేచర్ అనేది మళ్ళీ తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ థర్మోస్టాట్ ఆన్ అయ్యి రెడ్ కలర్ సింబల్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. అట్ సడన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రెడ్ కలర్ నుంచి మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ యూజ్ ఆఫ్ ద థర్మోస్టాట్ ఇన్ ఎనీ డివైస్. సో ఇక్కడ డివైస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? ఇట్ మేక్స్ ద ఇంజన్ టు హీట్ అప్ క్విక్లీ అండ్ దెన్ కీప్స్ ద ఇంజన్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో థర్మోస్టాట్ ఏం చేస్తుందంటే, థర్మోస్టాట్ అలోస్ ద ఇంజన్ to heat very quickly and then keeps the engine to maintain at the constant temperature లో మెయింటైన్ చేసేట్టుగా థర్మోస్టాట్ అనేది మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్, it is a kind of check valve which opens and closes with the effect of temperature. Whenever there is a change in the temperature, జస్ట్ అనేది ఒక వాల్వ్ లాగా అనమాట, ఓపెన్ క్లోజ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. వాట్ ద థర్డ్ పాయింట్? It is fitted in the water outlet of the engine. In the water outlet of the engine. During the warm-up period, the thermostat is closed and the warm water pump circulates the water only throughout the cylinder block and the cylinder head. Okay na? So this is fitted at the water outlet of the engine. So engine ki outlet untundi kada, inlet outlet దగ్గర మనము ఈ థర్మోస్టాట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాము. రైట్? నెక్స్ట్, plumbing means all the piping systems, the channels, the ways, also whatever the things we are using in the air cooled system. Here the cooling system has a lot of plumbing work. Here the cooling system has a lot of plumbing work when compared to air cooled engines. Air cooled engines లో సెటప్ అంతా రేడియేటర్, ఫ్యాన్, పంపు ఇవన్నీ ఉండవు కాబట్టి
మనకి అక్కడ ప్లంబింగ్ వర్క్ అనేది పెద్దగా ఉండదు. అదే మనకి వాటర్ కూల్ ఇంజిన్స్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లంబింగ్ అనేది అవసరము. ఓకే. ద థర్మోస్టాట్ ఈస్ లొకేటెడ్ వేర్ ద ఫ్లూయిడ్ లీవ్స్ ద ఇంజన్. ఎక్కడ థర్మోస్టాట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ద ఇంజన్ దగ్గర ఉంటుంది. ద ప్లంబింగ్ అరౌండ్ ద థర్మోస్టాట్ సెన్స్ ద ఫ్లూయిడ్ బ్యాక్ టు ద పంప్ డైరెక్ట్లీ టు థర్మోస్టాట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. సో ద ప్లంబింగ్ జనరల్లీ ఎక్కువ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే థర్మోస్టాట్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో మనకి ప్లంబింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ద ప్లంబింగ్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ దేర్. Now see the 3D figure, the real 3D figure of the 3D figure of the water cooled engine. ఏం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి. సి వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడి నుంచి మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడి నుంచి మనం చూసామనుకోండి, ఇది మనకి ఇక్కడి నుంచి చూసామనుకోండి అసెంబ్లీ. సో మనకి వెహికల్ కి ఒక లారీ ముందు ఈ రేడియేటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ రేడియేటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముంది? రేడియేటర్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫ్యాన్ ఉంది. ఓకేనా. నౌ సి దీని ఫ్యాన్ వెనకాల ఏముంది? ఒక పెద్ద షాఫ్ట్ ఉంది. దిస్ వన్ ఇస్ అ బిగ్ షాఫ్ట్. ఈ షాఫ్ట్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? ద షాఫ్ట్ ఈస్ రొటేటెడ్ బై ద మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ బెల్ట్ డ్రైవ్ అండ్ ద pin and the gear. Okay. Now see the main parts of the radiator. Okay. Expansion tank and cap. So this one is a pressure cap. This one is a pressure cap. Next, top radiator hose pipe. This is a top radiator hose pipe. Okay. Top radiator hose pipe where the water is going in. Okay. Next, ద టాప్ ట్యాంక్. ఈ టాప్ ట్యాంక్ ఈ దీనిలోంచి వాటర్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ దీనిలోంచి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది టాప్ ట్యాంక్ లో. ఓకే. దిస్ వన్ ఇస్ ద రేడియేటర్ కోర్. రేడియేటర్ కోర్. ద బాటమ్ ట్యాంక్ వేర్ ద వాటర్ ఇస్ సెటిలింగ్ అట్ ద బాటమ్. ద డ్రైన్ ట్యాప్. డ్రైన్ ట్యాప్ ఏంటి? దీన్ని ఓపెన్ చేసామనుకోండి, మనకి వేస్ట్ వాటర్, ఎక్కడైతే మనకి పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఎక్కువసేపు ఉన్న వాటర్ ని ఈ డ్రైన్ ద్వారా మనకి బయటికి పంపించచ్చు. ఓకే. దిస్ వన్ ఇస్ ద డ్రైన్ ట్యాప్. నెక్స్ట్, దిస్ వన్ ఇస్ ద ఇంజన్ డ్రివెన్ ఫ్యాన్. సో ఇది ఒక ఫ్యాన్ వేర్ ద ఇంజన్ ఇస్ రొటేటింగ్ దిస్ ఫ్యాన్. ఈ ఫ్యాన్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది రేడియేటర్ లో నుంచి ఫ్యాన్ కి తగిలి దెన్ ఇట్ మేక్స్ 50% ఆఫ్ ఎయిర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ ఇంజన్ అండ్ మేక్స్ ద ఇంజన్ కూలింగ్, అండ్ అదర్ 50% మేక్స్ ద వాటర్ కూలింగ్ త్రూ ద పైప్స్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ, ఫిల్లింగ్ ద హోల్ స్పేస్ ఆఫ్ ద రేడియేటర్. నెక్స్ట్, వాటర్ పంప్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. వాటర్ పంప్ and the bottom radiator hose pipe. This one is a bottom radiator hose pipe. Next, hose from heater. Hose from heater. This is a heater blower fan. This is also a fan where the heat is dissipated in this blower fan. Okay. This one is a drain out. Next, water channels in the block and the head. So water channels చూసారా ఈ కలర్ పోర్షన్ లో, బిస్కెట్ కలర్ పోర్షన్ లో ఉంది. These are the water channels where the water is going into the engine parts and making the piston, making the connecting rod, every parts cooling. Okay. Now the coolant filter plug. So coolant మనం పోస్తాం ఏది ఇంజిన్ ఆయిల్, ఇంజన్ రేడియేటర్ కి కూలెంట్ ఇంజన్ అనేది పోస్తాం. These are the antifreeze elements. Okay. Now the thermostat is placed at this point. The thermostat is placed at some point near the outlet of this engine. The thermostat valve is opened by the wax inside the melting. Okay. So the pressure cap. So like this, the engine setup అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. So this is a flywheel which is placed at the back side. Now see the other view also. Now see the other view, the arrows showing how the water is passing. The pressure cap is placed at this point. This biscuit color portion is a thermostat. This pin is the coolant temperature sensor. We can see the how much coolant is there or not by using this sensor. These are the hose pipes. Water pump. Water అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ అనేది whenever the engine is on, okay, it is passing through this thermostat and entering into this layer and going into the top surface and entering into the bottom surface and again passing through the other pipe and again entering into the pump. Okay. So see the names of the various parts in the water cooled engine system. So ఇవేంటివి? పైన పిస్టన్స్ 1 2 3 4. ఈ 4 పిస్టన్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇది ద ఇంజిన్ సిలిండర్ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇది క్లోజ్ చేశారనుకోండి మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. బ్లూ కలర్ అనేది క్లోజ్ చేసిన ప్లేస్. ఓకే.
So like this, the engine parts is open, showing how the water is going inside the chambers of the engine, making the engine cooling. Okay, now see how the water is flowing and how it is coming outside through the hose pipe. Understood? So this is the major concept of the cooling system. Next, the next one is lubrication system. Lubrication system. So where we are using lubrication, why we are using lubrication, what for we are to use lubrication, and what are the various types of lubrication system we are using in the automobiles, two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, 10-wheelers, and aircraft and other rockets. So we will see this topic in this session. Now, the IC engine is made up of many moving parts. Obviously, అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఐసి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ అనేది చాలా పార్ట్స్ అసెంబుల్ చేస్తాము. దాంట్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఎప్పుడు మూవింగ్ లో ఉంటాయి, తెలిసిన కాన్సెప్టే. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్ హియర్? Due to the continuous motion, due to the continuous movement of the two metallic surfaces over the each other. For example, take your hand, rub against each other. మీ palm, మీ అరచేయిని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేయండి. సో టేక్ ఏ పామ్, టేక్ ఏ టూ హ్యాండ్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీ రెండు అరచేతుల్ని ఒకటి క్లాక్ వైజ్ లో ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ముందుకి వెనక్కి తిప్పండి. సో తిప్పిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అయ్యి హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో కానీ మనకి యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా. జరుగుతున్న మనకి డిఫెక్ట్ ఏంటి? హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. హీట్ ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏమనుకున్నాము? వాటర్ అనేది దాని చుట్టూ తిప్పాలనుకున్నాం. సో వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. కానీ ఆ రెండింటి మధ్యలో వాటర్ పెట్టలేము కదా. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ లూబ్రికేషన్ వేర్ the moving parts will not get any eroded, the moving parts will not get any consumption, and engine loss, power loss అనేది జరగకుండా ఉండడానికి we are using the lubrication process, right? So in the engine, due to the continuous motion of the two metallic surfaces over each other, there is a wearing of the moving parts, arugudala. Okay, moving parts ki arugudala అనేది జరుగుతుంది. Generating the heat and loss of power engine, జనరేటింగ్ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? లాస్ జరుగుతుంది, ఇంజిన్ కి పవర్ అనేది లాస్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, హెన్స్ సో lubrication is useful for the moving parts where it is useful in order to prevent the harmful effects. So that's why any moving part which it is moving continuously, లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనము మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ లూబ్రికేషన్ మనకి లిక్విడ్ గా ఉండొచ్చు, సాలిడ్ గా ఉండొచ్చు, సెమీ సాలిడ్ గా ఉండొచ్చు, అంటే పేస్టీ ఫామ్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ పర్పస్ ఆఫ్ ద లూబ్రికేషన్? సో లూబ్రికేషన్ తెలుసుకున్నాం, లూబ్రికేషన్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ వాడతారు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లూబ్రికేషన్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద లూబ్రికేషన్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద lubrication? See here, lubrication produces the various following effects. What is the first one? Reducing the friction effect. First simple thing is friction ని తగ్గిస్తుంది. దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ ని తగ్గించడము. ఫ్రిక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫ్రిక్షన్ డెవలప్స్ బిట్వీన్ ద మూవింగ్ పార్ట్స్ which are moving clockwise or anti-clockwise. ఓకేనా? at that point friction అనేది reduce జరుగుతుంది. What is the second one? Cooling effect. మూవింగ్ పార్ట్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మూవింగ్ పార్ట్స్ అనేది ఎరోడెడ్ అండ్ కన్జంప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సీలింగ్ ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ వన్. సీలింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండాలి. సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? పటుత్వం. సో 2 or 3 or 4 పార్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ అనుకోండి, ఒకదాని లోపల ఒకటి. సో ఆ రెండు మిస్ క్యారీ కాకుండా, ఆ రెండు సపరేట్ అవ్వకుండా ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది ఒక అడిసివ్ లాగా, ఒక జాయింట్ లాగా 2 or 3 or 3 or 4 పార్ట్స్ కి అనుసంధానం అయ్యి సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ లాగా మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు సీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కమింగ్ ఇన్ ద టీవీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్టర్ ఇంజిన్ ఆయిల్, ఎల్ఫ్ ఇంజిన్ ఆయిల్, షెల్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ గురించి యాడ్స్ వస్తాయి. సో దానిలో ఏం జరుగుతుంది? 3D వ్యూలో
మనకి ఇంజిన్ కిందకి పైకి మూవ్ చేయిస్తాడు, లోపల క్రాంక్ షాఫ్ట్ కనెక్టింగ్ రాడ్ మూవ్ అవుతుంటుంది. సో అప్పుడు ఇంజిన్ చుట్టూ కొన్ని యానిమేటెడ్ బొమ్మలు వచ్చి నుంచొని, ఏది గోల్డ్ కలర్ లో యానిమేటెడ్ బొమ్మలు నుంచొని హగ్ చేసుకున్న యాడ్ ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఏంటి, లిక్విడ్ ఆ ఇంజన్ వాట్ ఎవర్ దీన్ని లిక్విడ్ స్టేట్, దానిలోంచి ఒక 4-5 మనుషులు వచ్చి ఇంజన్ పిస్టన్ ని పట్టుకొని హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. చూసారా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కడన్నా? ఇన్ ద టీవీ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్? సో లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ అనేది చాలా చాలా క్వాలిటీగా ఉండాలి. సో దానికి మంచి విస్కస్ నేచర్ ఉండాలి. సో ద లూబ్రికేషన్ అనేది very very important for the moving parts of the engine. So good quality lubrication should be used which is having good characteristic features. So that is a point I have to say. Next one, cleaning effect. So మనకి lubrication వల్ల మనకి cleaning effect అనేది పనికి వస్తుంది. cleaning effect ఎప్పుడు, whatever the lubrication we are using, cleaning effect అనేది we are getting from the concept of purpose of lubrication. Next, the next one is lubrication theory. So ఇక్కడ if you see this figure, ఎయిర్ కూలింగ్ అనేది దీని పైనుంచి వెళ్తుంది, అది మనకు తెలుసు. లూబ్రికేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంజిన్ లోపల లూబ్రికేషన్? ఇంజిన్ బయట లూబ్రికేషన్ అనేది ఎక్కడా ఉండదు. సో దీని లోపల ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి, దీని లోపల వాల్స్ మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి, దీని లోపల కనెక్టింగ్ రాడ్, క్రాంక్ షాఫ్ట్, క్రాంక్ పిన్స్ ఇవన్నీ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి, అట్ దిస్ పాయింట్ ద లూబ్రికేషన్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇట్ మే బి ద ఇంజిన్ ఆయిల్స్ అంటాం దాన్ని. సో మీరు 2 వీలర్స్ లో, లేదంటే మీకు టీకేఆర్ స్ప్లెండర్ ఆర్ మేబీ యాక్టివా, మీకు ఇంజిన్ కి దగ్గర ఒక చిన్న వాల్వ్ లాగా ఉంటుంది ఓపెనింగ్. సో వెన్ యూ ఓపెన్ విత్ యువర్ ఫింగర్ ఆర్ విత్ యువర్ కటింగ్ బ్లేయర్, మనకి ఓపెన్ అయిన తర్వాత లోపల ఏముంటుంది, ఇంజిన్ ఆయిల్ పోయడానికి ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది. సో ద ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏమంటున్నాము, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. సో for any 2-wheeler or any 4-wheeler, whenever you are using proper engine oil at regular intervals, your engine ki ఎఫెక్ట్ పడకుండా, ఇంజిన్ కి హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కాపాడుతుంది. రైట్, ఇంజిన్ కి హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కాపాడాలంటే ఏమి చేయాలి? మీకు ఎంత సఫిస్టికేటెడ్ ఏసీ ఉన్నా, సఫిస్టికేటెడ్ హై అండ్ కార్ ఉన్నా కూడా, సో వెన్ ఎవర్ ద లూబ్రికేషన్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా లూబ్రికేషన్ అనేది యూనిఫామ్ గా మనము చేంజ్ చేయకపోతే, ద ఇంజిన్ విల్ గెట్ కొలాప్స్డ్, చెడిపోయేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దిస్ లూబ్రికేషన్. Now, lubrication theory. So what does the lubrication says whenever you are using the application? See, there are two theories for the application of the lubricating on the surface. So రెండు థియరీలుగా మనం దీన్ని విభజించుకోవచ్చు. What is the first theory? It is saying fluid film theory. So what does the fluid film theory says? According to this theory, a lubricant is supposed to act like a మాస్ ఆఫ్ గ్లోబ్యూల్స్. సో ఒక ఫిలిం లాగా ఏర్పడుతుంది. ఒక ఫిలిం అంటే ఏంటి, 2-3 సర్ఫేసెస్ కి ఒక థిన్ లేయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్, మీరు బ్రెడ్ జామ్ తిందాం అనుకోండి. సో 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని దాని మధ్యలో మీరు జామ్ వేసి 2 బ్రెడ్లని అతికిస్తారు. సో అక్కడ జామ్ అనేది ఎలా జరిగింది అక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఫిలిం. ఒక ఫిలిం లాగా ఏర్పడింది 2 బ్రెడ్ ముక్కల మధ్యలో. ఇక్కడ కూడా fluid film theory means, according to this theory, the lubricant is supposed to act like mass of globules rolling in between the 2 surfaces. It produces a rolling effect which reduce friction. So the fluid అనేది ఒక గ్లోబ్యూల్స్ లాగా, స్మాల్ బాల్స్ లాగా, మీరు 3D యానిమేటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారనుకోండి, గోల్డ్ కలర్ లో మీకు మాలిక్యూల్స్ లాగా బాల్స్ గా అయ్యి, ఆ బాల్స్ కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతుంది. ఏది, ఇఫ్ యు సీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే కస్టమర్స్ ని ఇంజిన్ ఆయిల్స్ కొనుక్కోవడానికి వాడు క్రియేటివ్ గా చూపిస్తున్న వ్యూ. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, బౌండరీ లేయర్ థియరీ. వాట్ ఇస్ ద బౌండరీ లేయర్ థియరీ సేయింగ్? The boundary layer theory, the lubricant is soaked in the rubber surfaces and forms oily surface over it.
సో ఇక్కడ బౌండరీ లేయర్లో ఏం జరుగుతుందంటే లిక్విడ్ ద లూబ్రికెంట్ అనేది బాగా ఇమ్మర్స్ అయ్యి ఉంటుంది పార్ట్స్, ద ఇంజన్ పార్ట్స్ కానీ అదర్ మేటింగ్ పార్ట్స్ కానీ లూబ్రికెంట్ అనేది బాగా మునిగి పార్ట్స్ అన్ని మునిగి ఉంటాయి లూబ్రికేషన్ లో. thus the sliding surfaces are kept apart from each other, thereby reducing the friction. సో ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మనకి లిక్విడ్ అనేది soaking in the rubber surface and forms the oily surface over it. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, స్లైడింగ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ kept apart from each other, thereby ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో లైక్ దిస్ we are having two types of lubrication theory. One theory is saying that fluid film theory, second theory is nothing but boundary layer theory. So fluid film theory lo em jarugutundi, it is acting as a just a globules, it is acting as a globules, it is acting as a mass of globules rolling in between the two surfaces, which produce the rolling effect, in order to reduce the friction. The second case lo em jarugutundi boundary layer theory lo, it is making the engine parts or other parts to immerse in the liquid and forms a surface and forms the oily surface on it. Thus the sliding surfaces takes place, thereby the friction is reduced at this point also. Okay na? Next. Okay, any problem, any doubt? Just message me, I'm not getting proper audio. మీ దగ్గర నుంచి ఆడియో రావట్లేదు, జస్ట్ మెసేజ్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. కాసయ్య, రామ్కి, కుసుమ, శంకర్ సాయి, ఆడియో వినిపిస్తుంది కదా? మేక్ ఎ హ్యాండ్స్. ఓకే. నౌ లూబ్రికేషన్ యొక్క క్వాలిటీస్ తీసుకుందాం. ఒక లూబ్రికేషన్ గుడ్ అని ఎలా చెప్తాం అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ విస్కాసిటీ టు కీప్ ద రబ్బింగ్ సర్ఫేసెస్ అపార్ట్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో మనకి లూబ్రికేషన్ ఎలా ఉండాలి క్వాలిటీ? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ విస్కాసిటీ టు కీప్ ద రబ్బింగ్ సర్ఫేసెస్ అపార్ట్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ 2, మీరు 2 అరచేతులను తీసుకొని ముందుకి వెనక్కి ఆపోజిట్ లో తిప్పండి. సో 2 కంటిన్యూస్ గా ఒక 2 minutes చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, అరచేయి మొత్తం వేడిగా అయిపోతుంది. అదే దాని మధ్యలో కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఒక మంచిగా కోకోనట్ ఆయిల్ బాగా వేసుకొని, నౌ టేక్ ద స్టెప్ అండ్ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రెండిటి మధ్యలో 2 యాక్షన్ జరుగుతుంది. యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్, బట్ ఆటోమేటికల్లీ ద ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మేక్స్ ద 2 hands to move very very freely. అది మనకి అతుక్కున్నట్టు ఉండవు, అది మనకి కంప్లీట్ గా 2 అరచేతులు మీరు కంప్లీట్ గా అతుక్కోలేదు. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద లూబ్రికేషన్ కి ఎందుకు, విస్కస్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి, జారిపోయే గుణం ఉంది కాబట్టి, ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 surfaces and it should be rolled on. That is the first point. Second one, it should remain stable under changing temperatures. సో టెంపరేచర్స్ మారుతున్నప్పుడు ఇంజన్ లో కానీ ఇంకా అదర్ వేరే ప్లేసెస్ లో కానీ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్స్ అన్ఈవెన్ గా ఉన్నా కూడా లిక్విడ్ యొక్క క్వాలిటీ స్టేబుల్ గా ఉండాలి, లూబ్రికేషన్ యొక్క క్వాలిటీ స్టేబుల్ గా ఉండాలి. త్వరగా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ హీట్ లోంచి త్వరగా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతే ఏం జరుగుతుంది, మనకి డ్రై అయిపోతుంది ఇంజన్ లోపల. అందుకే మీకు ఎవరికన్నా 2 wheelers ఉంటే, ఏదర్ స్కూటీ ఆర్ ఎనీ మోపేడ్ ఆర్ ఎనీ బైక్, every 2000 kilometers, depends upon the RPM, 100 RPM, 60, more than 100 ఉంటుంది ఏదైనా, 100, 200, 300, 500 ఉంటాయి కదా RPMs, 350 cc like that. సో whenever the cc is more, మనకి కన్సంప్షన్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో every few thousand kilometers we have to open the engine inlet, you have to open the engine cap and you have to see the క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఇంజన్. మీరు ఒక చిన్న పుల్ల తీసుకొని ఇంజన్ లోపల డిప్ చేసి మీరు చేతి మీద వేసుకోండి. మీరు కొన్నప్పుడు ఆయిల్ గోల్డ్ కలర్ లో, అంటే గ్రీన్ కలర్ లో, ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది.
బాగా వాడిన తర్వాత ఒక 1000 కిలోమీటర్స్ 1500 కిలోమీటర్స్ లో వాడిన తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూసారంటే బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది. మీరు ఇంకా వాడారనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద లూబ్రికేషన్ ప్రాపర్లీ, మీరు 2000 3000 4000 కిలోమీటర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంజిన్ ఆయిల్ మీరు చేంజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఎంత అయితే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీటర్ పోసారనుకోండి, అది హాఫ్ లీటర్ లేదంటే 400 గ్రామ్స్ లేదంటే పావు లీటర్కి వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, బ్లాక్ రెసిడ్యూగా ఫామ్ అయ్యి కార్బన్ పార్టికల్స్ లోపల అట్లనే ఉండిపోతుంది. తర్వాత ఇట్లనే మెయింటైన్ చేసుకొచ్చారంటే యువర్ ఇంజిన్ విల్ గెట్ టోటల్లీ డ్యామేజ్డ్. దట్స్ వై we have to properly check the lubrication and we have to change the lubrication according to the number of kilometers what you have driven. Next, third point enti, the third point means it should keep the lubricant pans clean. So third point ఏంటంటే the lubricated pans ఎక్కడైతే మనం lubrication ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చేతిని ఇందాక పట్టుకొని అటు ఇటు షఫిల్ చేయమని చెప్పాను. మీరు చేతికి ఇసుక కానీ చెమట కానీ ఇంకేమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉండి మీరు తిప్పారనుకోండి తిరుగుతుంది, బట్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ప్రాబ్లం. ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టాలి. మీరు ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టాలని చెప్పేసి క్లీన్ చేయకుండా ప్రెషర్ ప్యాడ్స్ ని జస్ట్ కోకోనట్ ఆయిల్ వేసేసి మీరు తిప్పారనుకోండి, యుల్ గెట్ యాక్షన్, బట్ ఏం జరుగుతుంది, సర్ఫేసెస్ తర్వాత చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అంటే ఆ సర్ఫేసెస్ ఏం జరుగుతుంది, చేతి మీద ఉన్న సర్ఫేసెస్ డ్రై, యుల్ బికమ్ రఫ్. In the same way, wherever you are using the lubrication system in between or among the surfaces, the pans should be very, very clean. The meaning anamata. Next, fourth point. The fourth point, it should not corrode metallic surfaces. So then other property enti. So general ga manaki మెటాలిక్ పార్ట్స్ లోనే ఎక్కువ లూబ్రికేషన్ వాడతాం కాబట్టి మెటాలిక్ పార్ట్స్ ని అది కరోడ్ అంటే తుప్పు పట్టనీయకుండా చెయ్యాలి. తుప్పు పట్టకుండా చెయ్యాలంటే ఏం చెయ్యాలి, కంటిన్యూస్ గా యూనిఫామ్ గా ప్రతి ఇంటర్వెల్స్ లో మనము ఇంజిన్ ఆయిల్ లూబ్రికేషన్ ని ఇంజిన్ ఆయిల్ మనము చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ లూబ్రికెంట్ షుడ్ హ్యావ్. అంటే ఒక గుడ్ లూబ్రికేషన్ కి ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, types of lubricants. So we are having basically three major types of lubricants we are using for any automobile, for any cycle, for any mixer grinder, for any fan, for any electric, electronic and mechanical devices కి lubrication అనేది మూడు రకాలుగా మనము డివైడ్ చేసాం. ఒకటేంటి సాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్, లిక్విడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ అండ్ గ్యాసియస్ సెమీ గ్యాసియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. ఓకేనా. సో గ్యాసెస్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ గ్యాస్ డైనమిక్స్. ఓకే. సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్. సో దీంట్లో ఏంటి గ్రాఫైట్, మైకా. సో సారీ, నాట్ గ్రాఫిక్, ఇట్ ఇస్ అ గ్రాఫైట్. ఇట్ ఇస్ అ GHRAPI graphite. It's a graphite. Okay, not a graphic. Okay, so graphites, mica. So graphite అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? సో గ్రాఫైట్ ఎక్కడ చూసారా మీరు? If you see the graphite, you can tell any example. Graphite కి example ఎక్కడ ఉంది? So what is the example of a graphite? Your pencil lead is some sort of graphite where you are using for writing. పెన్సిల్ మధ్యలో ఉండేది ఏంటది, ముక్కు. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్. ఓకేనా, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్. సో సాలిడ్ లూబ్రికెంట్ గ్రాఫైట్ లో మనం ఎందుకు చూసుకున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జిప్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అనుకుందాం, యువర్ ఫ్యాంట్ జిప్ ఆర్ ఎనీ యువర్ బ్యాక్ జిప్ ఆర్ ఎనీ సమ్ అదర్ జిప్స్. ఇఫ్ యువర్ జిప్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ అప్లై క్యాండిల్ ఆర్ పెన్సిల్. సో జిప్ సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. టేక్ ఎ క్యాండిల్ తీసుకొని ఆ రెండు జిప్ సర్ఫేసెస్ మధ్యలో బాగా రుద్దారనుకోండి, రుద్దిన తర్వాత ఆ జిప్పు హెడ్ పట్టుకొని పైకి ముందుకి మూవ్ చేస్తే ఒక 3-4 సార్లు మూవ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మనకి అక్కడ రెండిటి మధ్యలో ఇంటిగ్రేషన్, రెండిటి మధ్యలో కలయిక జరిగి ఆ వాట్ ఎవర్ ద క్యాండిల్ రెండిటికి మీరు పూసారు కాబట్టి అది ఒక లూబ్రికేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి రెండింటిని మేటింగ్ చేస్తుంది. సో హియర్ ద క్యాండిల్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ లూబ్రికేషన్. అదే మీరు కొబ్బరి నూనె వేశారనుకోండి, దానికి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ క్యాచ్. కొబ్బరి నూనె లిక్విడ్స్ ఎక్కడ వేస్తాము, క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్ లో వేస్తాం.
నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎ పెన్సిల్, క్యాండిల్ లేదనుకోండి, టేక్ ఎ పెన్సిల్ అండ్ రబ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఎక్కడైతే జిప్పు రెండు అతుక్కుంటాయో ఆ ప్లేసెస్ లో పెన్సిల్ బాగా రుద్దండి. రుద్దిన తర్వాత జిప్పుని పైకి ముందుకి అనండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జిప్ లో యాక్షన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేటింగ్ ద జిప్. So like this, industrial we are using graphite mica as a solid lubrication. Next, semi-solid lubrication. Semi-solid lubrication అంటే grease. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఎక్కడ గ్రీజ్. ఇట్ మే బి ఇన్ ఎల్లో కలర్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్ మెరూన్ కలర్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్ బ్లాక్ కలర్. సో గ్రీస్ సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. గ్రీస్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము? మీకు సైకిల్ ఉందనుకోండి, సైకిల్ ఏదైనా రిపేర్ షాప్కి వెళ్తే వాడు అంతా మనకి ఓవర్ ఆయిలింగ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ లో గ్రీస్ అప్లై చేస్తాడు. గ్రీస్ అనేది జస్ట్ ఒక పేస్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ టేకింగ్ గ్రీస్, అప్లయింగ్ ఆన్ ద బ్రేక్స్ ప్లేస్, ఆర్ ఇన్ ద ఫ్లై వీల్, ఆర్ ఇన్ ద యువర్ హ్యాండిల్ జంక్షన్ దగ్గర గ్రీస్ అప్లై చేస్తాడు, రైట్? నెక్స్ట్, సాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్. సో సాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ అనేది ఏంటి? లిక్విడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్. సో వేర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్? వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ లిక్విడ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ ఇన్ closed container systems where the liquid should not escape. లిక్విడ్ పోకుండా మనము సేవ్ చేయాలంటే ద కంటైనర్ షుడ్ బి ఇన్ క్లోజ్డ్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సైకిల్ కి చైన్ ఉంటుంది. చైన్ కొంతమంది మెకానిక్స్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ యూస్ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్. దాని మీద జస్ట్ ఒక బాటిల్, ఒక క్యాప్ ఉంటుంది, దానికి ఒక పైప్ ఉంటుంది, దాంతో ప్రెస్ చేయగానే మీకు ఆయిల్ అనేది చైన్ మీద పడుతుంది. ఇన్ some people will apply grease on the area. Both gives a good results, but only the thing is the application. Grease ekkada correct ga use cheyali, liquid anedi ekkada correct ga use cheyali, solid anedi ekkada correct ga use cheyali. So liquid lo manaki మూడు రకాలు ఉంటుంది. One is animal fat. Animal కొవ్వు ద్వారా వచ్చే లిక్విడ్ ని యూస్ చేస్తారు. వెజిటబుల్స్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చే లిక్విడ్ నుంచి మనము లూబ్రికేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మినరల్ ఆయిల్స్ అంటే మనకి గ్రౌండ్ లో దొరికే మినరల్ ఆయిల్స్ నుంచి మనము లూబ్రికేషన్ అనేది తయారు చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇఫ్ యు టేక్ ద అనిమల్ ఫ్యాట్, lubrications made from the animal fat does not stand for a longer life and stable. సో అనిమల్స్ నుంచి వచ్చే కొవ్వులో నుంచి వచ్చే లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ మనకి ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ కాలం ఉండదు. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఇట్ బికమ్స్ వ్యాక్సీ అండ్ గమ్మీ విచ్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ మెషిన్స్. సో ఇవి మెషిన్స్ కి సూటబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఎందుకు? అది వాడే కొద్ది తర్వాత వ్యాక్స్ లాగా అయిపోతుంది, అంటే మైనం లాగా అయిపోతుంది. తర్వాత స్టిక్కీగా గమ్మీగా అతుక్కునే గుణము దానికి ఉంటుంది. దట్స్ వై మెషిన్స్ కి మనం మాక్సిమం వి విల్ నాట్ యూస్ ద అనిమల్ ఫ్యాట్. సో విత్ దిస్ ద టైమ్ ఈస్ ఆల్సో క్లోజింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, టుమారో క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో అప్ టు నౌ అందరికి అర్థమైంది కదా? డీటెయిల్ గా అర్థమైందా? జస్ట్ అర్థమైంది, రైట్? సార్. ఓకే. సో టుడే టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. టోటల్ 7 మెంబర్స్. మీకు ఎంతమంది? 12. టోటల్ స్ట్రెంత్ 12 అన్నారు కదా. సో ఇన్ ద 12 టోటల్ 8 మెంబర్స్. ఓకే 8 మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ అయ్యారు. సో after this class, after some time, you will get the link in your group, in your WhatsApp group. Just open the link and see the videos what the classes have discussed. So మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఒకసారి వీడియోస్ చెక్ చేసుకోండి. డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు ఒకసారి వీడియోస్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ లో లింక్ నీకు పంపిస్తాను. లింక్